चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। द्रुफणिया गाम मध्य भगवान राघवेंद्र सरकार नूतन मंदिर राधा कृष्ण शंकर भगवान स्वयं जगतनो तात द्रुफणिया नी अंदर उतरसे। जे गामनु मंदिर दिव्य ने भव्य होय, जे गामनी शाळा दिव्य ने भव्य होय, जे गामनी पंचायत ऑफिस दिव्य ने भव्य होय, जे गामनो अवाडो दिव्य ने भव्य ए गामनी उकळता वार लागे नहीं, ए गामनी चढ़ती कला शुरू थाय तो द्रुपणिया वाला लखी राखू हवे पछी भगवान तमारे ने आवे छे, तमारी चढ़ती कला थशे, एमां कोई बेमत। जेनाथी जे बने कमर कसी मेहनत करी भगवान आपणा आंगणे आवी रह्यो छे। तमे मेहमान नु स्वागत करो, शीरो खवरावो, लाडवा खवरावो, हकमणमान जानमा। आ तो जगतनो तात बधानो बाप। थाप खाई जाता ने एक थई कहंप ने दिवाળી अडाड़ी, ज्ञाति जाति ने दिवाળી अडाड़ी। आ सृष्टिनो नियंता जे दरेकना हृदयमां बिराजमान छे एनी प्रतिष्ठा थशे। तन मंदिर बने और मन मूर्ति बने, तन मंदिर बने और मन मूर्ति बने तो मोक्ष की व्याख्या करवानी जरूर न रहे, मुक्ति की व्याख्या न करवी पड़े। तन पंचतत्वनु छे, आ पंचतत्वनु बने। आनी अंदर मूर्ति प्रतिष्ठा थशे, आनी अंदर प्राण प्रतिष्ठा थशे। आमा प्राण प्रतिष्ठा तो जन्मनी साथे ज छे। आमा प्राण प्रतिष्ठा तो जन्मनी साथे ज आपड़ा जन्म्या त्यारथी प्राण चालू छे, पण आमां कोई दी मडदना दीकराए मूर्ति प्रतिष्ठा थवा दीधी नहीं। हूँ के सोंडो 200 वीघा जमीन छे, 100 डोबा ने 50 गायों छे, आ गैप में समजान भेगो थई गयो, काई मेल न रह्यो। भला माणस ईश्वर ने अंदर बेसवा द्यो। तमारा हगावालाने केम हारा गाटला नाखी द्यो ने गोदड़ा नाखी द्यो हे? एने हारो चा पाओ, रोगा दूध नहीं हारा। तो हूँ एक बार हूँ राम बापू बावळी वाला, अरे बरवाला क्यों गाम वालो भूली गयो। न्याय गया रात्रे 8 वागे कार्यक्रम शुरू थयो। नाना भाई बरवाड़ी ए भगत 1.5 कलाके चा लाव्या। मैं कीधुं तू ऊँघी गयो तो शू चा? मने के बापू दूध खर्चाय पछी चा हारी थाय। के दूध खर्चावुं? मने एम थयुं माणसे खर्चावવું પડે, ઘસાવવું પડે, ભગવાનના કામમાં દોડવું પડે, ભગવાનના કામમાં પરસેવો પાડવો પડે। તમે ખર્ચાઓ અંદરો અંદરનો જો વેમ હશે, અંદરો અંદરનો કુસંબ હશે તો ગામનું હિત નહીં થાય। આ તમે યાદ રાખો, તમે સ્વાગત નહીં કરી શકો। ઈશ્વર જગતનો તાત આવી રહ્યો છે, ગામે ધામધૂમથી આની प्रतिष्ठा કરવી જોઈએ। આમાં प्रतिष्ठा આપણે કરી નથી, આમાં તો આપણે બેહી ગયા છે। મારું નામ વાલજી, મારું નામ છગન, મારું નામ હું ખાતેદાર છું, જમાદાર છું, ફોજદાર છું, પૈસાદાર છું, હવાલદાર છું, પહેલવાન છું। આવા કેટલાય વેમની અંદર મનુષ્ય ખલાસ થઈ ગયો। કોઈ દી એને એવો નશો ન આવ્યો, એને એવો એકરાર કરીને જાહેરમાં ન કીધું કે હું ભગવાનનો છું। मैं सेवक रघुपति पति मोरे अस अभिमान जन जाए। हूँ भगवान, हूँ हरिनो हरि मारो, हूँ हरिनो हरि मारो। ये निर्णय बदलाय नहीं, हरि करे सो मम हित नु ये भरोसो जाए नहीं। ठाकर करे ठीक प्रतिष्ठा माणस है ने जेना प्रत्ये निष्ठा हो ने एनी ज प्रतिष्ठा करे। जे माणा प्रत्ये एनो भाव प्रेम हो एने जी बोलावे। आ तो जगतनो दात राम कृष्ण शिवजी आ बधा आपड़ा पूजनीय स्वरूप छे। अंदर नहीं बेसवा दियो। मीराए कृष्ण ने अंदर बेसवा दीधो, नरसिंह कृष्ण ने अंदर बेसवा दीधो। अंदर ईश्वर बेसे ने तो ज अहंकार बाहर जाए।
અને અહંકાર બહાર જાય પછી જ મનુષ્ય સભાન થાય. અહંકાર બહાર જાય પછી જ સભાન થાય, એનું ગુમાન ખલાસ થઈ જાય અને ઈશ્વરની અંદર લીન થઈ જાય તો પછી મસાલા મળે હાથ હળગવા માંડે ને તો એ નરસિંહને ખ્યાલ ન રહે, એવા જ ન્યાલ થઈ જાય. બાકી બીડીયું પીતા પીતા ગામમાં હળી કર્યા કરે એવા ન્યાલ ન થાય, બેહાલ થઈ જાય. મુદત કે બાદ હર ખુશી બેકાર હોતી હે સનમ, મોકો છે તક છે. દુર્ફણિયા ગામને જગતનો તાત આવી ગયો છે. આ તન મંદિર બને આપણું પંચતત્વનું, એની અંદર ભગવાનની મૂર્તિ. આમાં મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થશે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા. આમાં આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરતા જ નથી. લ્યો આમાં પ્રાણ છે પણ મૂર્તિને બેહવા દઈ દો ને. ઈશ્વરને મેળવવાનો સરળ રસ્તો છે. અંદરનું બહાર ન જવા દો, બહારનું અંદર ન આવવા દો, ભગવાન મફત મળે. ભગવાન ખુદ એમ કે ગીતામાં સર્વશ ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો ઈશ્વર મનુષ્યાણામ હૃદય તિષ્ઠિત અર્જુન. ભગવાન અંદર વસે છે, આપણે અંદર એને બેવા દેતા નથી. મારી બે બીડીયું માવા તમાકુ નેફીન ને ઠાલિયા કેટલું ફરી ફરી ક્રિયા કરી. વિચાર કરો, ઈગો અહંકારના કારણે મનુષ્ય તુચ્છ વચ્ચુના સુખની અંદર ફસાઈ જાય છે. કોઈક વાર રામને બેસવા દો, ચિત્તને આરામ મળશે, તમારું હિત થશે. તમારું અહિત કરનાર કોઈ પેદા નહીં થઈ શકે. એક ભભકારો કરો ને 500 ઘેટા તમારી વાહે દોડે તો તમને 10 ઇન્દ્રિયો આપેલી છે, લખણવાળી ન થઈ શકે. તમે એમાં ઠાકરને બેહવા દો તો હે? આ બધું તમારે જાતે કરવું પડે, કોઈ કરે નહીં. ધર્મ એટલે શું? મને 50 રૂપિયા આપી દેવાને પગે લાગવું એને ધર્મ કહેવાય? તારી માને પેલા પગે લાગી ને પેલા આમાં શું કરે? તારા બાપને પગે લાગી. ધર્મ મનુષ્યને પવિત્ર જીવન જીવતા શીખડાવે. આ મંદિર બનાવી દીધા પછી પાણા બેહાડી દીધા ને પછી આપણે શું કામ છે? 3 દી પછી કે ભગવાન ભલે ન્યા પડ્યો. આપણે યાદ રાખજો, શાસ્ત્રના સદગુરુના સંતોના શબ્દો જીવનની અંદર આત્મસાત કરવા જોઈએ. મંદિરે રોજ જવું જોઈએ. રોજ ખાવ છો, રોજ પાણી પીવો છો, જીવનનો રાહ મળશે તમને. રામ જીવનમાં આવે, ભાઈ સાથે કોઈ દિવસ વેર ન થાય. રામ જીવનમાં આવે, રાષ્ટ્ર પ્રેમ જાગૃત થાય. રામ જીવનમાં આવે, સ્વાભિમાન જાગૃત થઈ જાય. આ દેશ મારો છે, હું સનાતન ધર્મનો અનુયાયી છું. અમે વિશ્વને સુખ અને શાંતિ મળે અને આનંદ મળે એના ઉપાસક છીએ. અમે વસુદેવ કુટુંબકમની ભાવના વાળા છીએ. અમે અસત્યમાંથી સત્ય તરફ જવા વાળા છીએ. અમે અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ જવા વાળા છીએ, ફ્રોમ ડાર્કનેસ ટુ લાઇટ. અમે મૃત્યુમાંથી અમરત્વ તરફ જવા વાળા છીએ. અમે હંપીન રહેવા વાળા છીએ. અમે બધાનું ભલું ઈચ્છી છીએ અને થાય એટલાનું કરી છીએ. આવી અમારી ઉદાત્ત ભાવના છે. એટલે જ અમે કુંડા ટીંગાડી છીએ અને કીડિયારા પૂરી છીએ, કૂતરાને રોટલી નાખી. આ નશો છે, આ આપણી ઓળખાણ, આ આપણું પ્રમાણપત્ર. સારા કપડાં પહેરવામાં અમારો કોઈ વિરોધ નથી, સારા બૂટ પહેરવાનો વિરોધ નથી, પણ તમે અંદરથી સારા છો, અંદરથી સાચા છો. જીવનને અંદરથી ઢંઢોળવું પડશે. જીવન હલકું નહીં, હળવું હોવું જોઈએ. હળવું હલકું જીવન તો રોજ ઉપાડવું પડે. ઠાઠડીમાં જેમ મડું ઉપાડીને એમ હલકા જીવનને ઉપાડીને ફેરવવું પડે. અને હળવું જીવન છે ને જીવવાની મજા આવે. કાંઈક એવું કામ રોજ કરવું કે સાંજે સૂતી વખતે આપણને એમ અંદરથી હોંશ થાય કે મેં આજ કોકને રસ્તો બતાવ્યો, મેં આજ કોકને હરિહર કરાવ્યું. મેં અમારા ગામના સાધુનું, આ મંદિર બન્યા પછી સાધુનું ધ્યાન નહીં રાખો તો એ તમારે કંઈ સારું ન કર્યું કહેવાય. સાધુનું ધ્યાન રાખવું, જે પૂજા આરતી કરતા એ ક્યાં જાય? એને ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે વ્યવસ્થિત વાઘાન પૂજા આરતી ને બધું સમયસર થવું જોઈએ. તાલમેલ હોવો જોઈએ. બતાલ છે ને ત્યાં ધમાલ હોય અને તાલ હોય ત્યાં કમાલ હોય.
તાલ હોય યા કમાલ હોય ને માલમ માલ હોય. આ જે ઘણા જીવનની અંદર તાલ હોય છે. છાશ ફેરવવામાં તાલ જોઈએ, નગર માખણ બધું મારું નીકળી જાય. અરે શાળા દોવા હોય કે ઘા દોવીએ ભેંસ દોવીએ તો આમ તાલમાં જોઈએ, નગર બોઘડામાં શેડ પડવાને બદલે બીજે પડે. ગાવામાં તાલ જોઈએ, ગાણું વાણું દૂધાણું આ બધું તાલમાં જોઈએ. એમ ઘણાના જીવનમાં તાલ ન હોય. તાલ ન હોય એવડાના માવા ખાય, બીડીઓ પી. આ બધા બતાલ જીવનવાળા, ધમાલ જીવનવાળા, નડતર પડતર એ લોકો પૈસાનો દુરુપયોગ કરે એમ નહીં, પૈંડનો દુરુપયોગ કરે. એનું સામર્થ્ય ખલાસ થઈ જાય. માણસ તમને આમાં ઈશ્વરે આ માટે મોકલ્યા છે. આ સુંદર દેશ નદીઓનો છે, આ સુંદર દેશ પહાડોનો છે, આ સુંદર દેશ પ્રકૃતિનો છે, આ સુંદર દેશ સંતોનો, જ્ઞાનીઓનો, વૈરાગ્યોનો, શૂરવીરોનો, દાતારનો, શહીદોનો દેશ છે. એનું ગર્વ કોઈ દિવસ ધારણ કર્યું? એનું ગૌરવ છે કે આવો મહાન દેશ ભારત જન્મ દુર્લભમ. અને એમાંય આપણું આ સૌરાષ્ટ્ર. સૌરાષ્ટ્રે પંચરત્નાની નદી નારી તુરંગમ ચતુર્દમ સોમનાથમ જ પંચમમ હરિદર્શનમ. આવી પાવન ધરા ઉપર એમાં સુંદર મજાનું મંદિર બધાના સહકારથી ઘણા લાંબા સમયે બન્યું, તો વહેલું બન્યું છે એમ માનું. મારી તમને વિનંતી છે, આ કાર્યક્રમમાં આજથી સવારથી જ તે આખા ગામમાં પ્રભાત ફેરી શરૂ કરી દો. આપણને એમ ભગવાનને એમ થવું જોઈએ મારું હામયું કરવા આખું ગામ તૈયાર છે. કોઈ ન આવે કે આવે એની નોંધ ન લેતો, પણ તું એકલે રોડે ચડીને હવારમાં ગાવા માંડ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. હે જગતના તાત, હે સૃષ્ટિના નિયંતા, તું અમારે ત્યાં અવતરિત થઈશ, તું અમારે ત્યાં અવતરણ કરીશ. બધા મારા વાલા, મારા હૃદય સિંહાસન ઉપર બેસી જા. તમને લોકો ગાંડા કે મૂર્ખ કે ગમે કે એ બધા ચુકાદા સર્ટિફિકેટને સળગાવી દો અને એકવાર સવારમાં મેદાનમાં નીકળી પડો. ગામ આખામાં ગામ સાંભળે. સ્વાગત કરવાનો, શરણાગતિ અનુભૂતિનો આ એક મંગલ અવસર છે. તમને બીડી પીવાનો ટાઈમ છે, ચા પીવાનો ટાઈમ છે, સગાવાલાને મળવાનો ટાઈમ છે. ઈશ્વર સૃષ્ટિનો નિયંતા તમારા ઘેર આવે છે, એનું સ્વાગત કરવાનો સમય ન હોય તો તમારા જીવનને ધિક્કાર છે. કૂદી પડો. સવારમાં પ્રભાત ફેરી, અરે આ સાંજે રોજ કીર્તન ગાઓ, ધૂન ગાઓ. અમારા આંગણે પ્રભુ પ્રગટ થવાના છે અને અમને મોકો મળ્યો છે આખા ગામને. અને આ બધાનો છે. ઠાકર બધાનો છે, ઈશ્વર બધાનો છે, બધામાં છે, બધે છે, અત્યારે છે, અહીં છે, આપણામાં છે. એની નોંધ લેવાની છે. અને આ તક છે, તક ઝડપી લેવી જોઈએ. એકવાર એક જગ્યાએ સર્કસનો ખેલ શરૂ થયો. 30-40 હજાર પ્રેક્ષકો બેઠેલા. એમાં તાજો સિંહ છોડ્યો. પિંજરામાં બધાને ખબર પડી કે આવડો આવે છૂટવાની તૈયારીમાં છે અને ખાવી ખાધામાં માંડ્યા આવો બધાને માર્યા. મારો દીકરો જોર છૂટ્યો તો ઉપાડી લઈ ગયા આપણને. માણસો હબો હબ દરવાજાને તંબુ ફાડતા મારો બહાર નીકળી ગયા. સમજ્યા? કોઈ રિટર્ન પાછા પૈસા લેવા ઉભા ન રહ્યા. એક શેઠ ને આવેલા સરકસ જોવા, એને 25-30 મણનું વજન શરીરનું. કે હવે આપણે કેમ કરવું? પણ એ જગ્યાએ જ્યાં બેઠેલે ત્યાં હાવજનું પિંજરું એમાંથી છોડેલો. તે શેઠે વિચાર કર્યો હવે આગું પાછું કાંઈ થવાય એવું નથી, પણ ગલોટિયું ખાઈને પિંજરામ કરી ગયા, સાળી પાડી દીધી. એ હાવજના બદલે એ પૂરાઈ ગયા પિંજરામ. હવે કે હાવજ આવત બહાર આટા મારે, આપણે કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે પિંજરા. એને તક ઝડપી લીધી. હાવત તો એક જ હતો પણ પ્લસ હતો, કારણ કે 25,000 જણા હતા. એ 25ના ચિત્તમાં એક નેગેટિવ અને આ હાવજ એક પોઝિટિવ, એટલે પ્લસ થઈ ગયો. એટલે પ્લસ હોય એ જીતી જાય. તો કે આ તમારા વિજ્ઞાન સમજવું અઘરું છે, પણ આ શેઠ જીતી ગયા, હાવજ તો ગયો. એમ કાળથી કોઈ બચવાનું નથી જો જીવનની સંભાળ રાખવી હોય તો ઈશ્વરના નામનું પિંજરું હોય એમાં બેસી જાઓ.
એ તમને એનું કવચ પહેરી લ્યો, એ તમને બચાવશે, એ તમારું કલ્યાણ કરશે. તક છે. કેટલા વર્ષે આ મોકો મળ્યો સુંદર મજાનો. મેં આનું જોયું હતું, આ કેવી ઈંટું હતી ને બધું કેમ હતું, નીચે ઉપર ગયો હતો. અહીં તો હું 2-4 વખત આવી ગયો. હમણાં કંઈક રામાપીરની પ્રતિષ્ઠામાં આવ્યો હતો, એવું યાદ છે. તો તમારું ગામ તો ધાર્મિક વૃત્તિ, મંદિરો બનાવવા બહુ સહેલા છે, પૈસા ભેગા કરીને. આ તો બધાના સહકારથી બની ગયું. મંદિરને નિભાવવું પડે. આ મંદિરને નિભાવવું પડે. તમારે રોજ દર્શન કરવા આવવું પડે. ગામમાં રહેતા હો અને મંદિરે દર્શન. યાદ રાખજો, આ રામ છે, આ કૃષ્ણ છે, એવું ભાન હશે ને તો જ માણસ રહેશો, નહીતર પશુથી એ ભેદ હાલત થઈ જશે. માણસ બગડી ગયો, માણસ વંઠી ગયો, માણસ વિચિત્ર થઈ ગયો, પવિત્રતા ગુમાવી બેસ્યો, માણસ સ્વચ્છતાથી વિમુખ થયો. એનું એક જ કારણ છે, માણસ મંદિરે જતો બંધ થઈ ગયો. માણસ સત્સંગના બદલે કુસંગની અંદર ફસાઈ ગયો. માણસ શાસ્ત્રીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવા લાગ્યો. માણસ પ્રેમના બદલે દ્વેષના કાબુમાં આવી ગયો. જાગૃત થવાની જરૂર છે. અને વિવેકથી જાગૃતિ. મંદિરે જશો તો જ આવશે. રામનું ચરિત્ર તમને યાદ આવશે, કૃષ્ણનું ચરિત્ર તમને યાદ આવશે. તમે કલ્પના કરો, રામ અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક, રઘુવંશ કુલભૂષણ, મનુ અને ઇક્ષુવાકુનો સૂર્યવંશ, એ કૃષ્ણ પરમ પ્રેમ, રસોવેશ બ્રહ્મ, કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, એ પ્રેમનો મહાસાગર, પ્રેમમય. આપણે પ્રેમમાં જીવતા જ નથી. ઘણા કે અમે પ્રેમ દે અમથા હોય તમારી સભામાં આવ્યા છીએ. છાતી ઠોકીને કહું, પ્રેમવાળી મૂર્તિઓ મગજવાળા માણસો બહુ ઓછા હોય છે. પ્રેમમાં બે ન હોય, બે હોય ભે હોય, પ્રેમમાં એક જ હોય. તમે ઈશ્વર સાથે ન રહી શકો, તમારે નીકળી જવું પડે. મીરા બહાર નીકળી જાય પછી જ કૃષ્ણ અંદર રહે, શબરી બહાર નીકળી જાય પછી જ રામ અંદર રહે, અને તો જ એનું આનંદની અનુભૂતિ થાય. આપણે તો અંદર રહેતા આપણે જ રહે અંદર. નકામી વસ્તુથી સુખ મેળવવાની જ્યાં સુધી નીચ મનોવૃત્તિનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે, ત્યાં સુધી જગતમાં કોઈની બાપની તાકાત નથી તમને સુખી કરી શકે, આનંદની અનુભૂતિ. તૂટેલી વૃત્તિઓ, ખંડિત થયેલા વિચારો, ભ્રષ્ટ મનોવૃત્તિનો પ્રવાહ. એક દિવસ રઘુનાથ સામે આવીને ઉભા રહી જાઓ. ભગવાન એમ કે ભૂજ ઉઠાય ગિન પ્રન, નિશ્ચર વિહીન કરવ મહી. આ રામ ચિત્તને આપે આરામ. કૃષ્ણ ચિત્ત ચોર છે. આપણું ચિત્ત તો બીજા ચોરી જાય. અત્યારે બેઠા હોય તો ઘણા ઘરે વાડિયા આટો મારતા. મારા દીકરા કે ઢોરા નહીં ગીરી ગયા. કૃષ્ણએ ચિત્ત ચોર્યું આપણું. તો આપણું હિત કરવામાં કોઈના બાપની તાકાત નથી વચમાં હળી કરી શકે. એક ઓરડામાં કૃષ્ણ બેહી જશે એટલે આખા ઓરડો કૃષ્ણથી જ ઓળખાય. એક ઓરડામાં રામ બેહી જશે એટલે આખો ઓરડો રામથી જ ઓળખાય. એક ઓરડામાં શંકર બેહી જાય એટલે આખો ઓરડો શંકરથી જ ઓળખાય. પછી ત્યાં માણસ જોડાકાળ પહેરીને ન થાય, માણસ ત્યાં બીડીયું ન પીવે, સલમ ન પીવે, ત્યાં જુગાર ન રમે, ગંજી બધો ન. કેટલી બધી અદબ જાળવે, જોડા બહાર કાઢે. એમ તમે એકવાર આમ અંદર બેહાડી જો, ખબર પડે. ધોળામાં હું ઘણા વર્ષમાં મારો એક સંન્યાસ આશ્રમ ધોળા જંકશનમાં, એ ધના ભગતનો ધોળા કહેવાય. ધનો કે ધોળીસમાં નહીં થાય ધણીના ધીર, લખ્યું છે પાછેર તો નહીં થાય ભોણા બજવેર. એમાં એક પ્લોટ ને આખું ગામ એ પ્લોટ માટે ઝપટ કરે. આ સત્ય ઘટના છે. અને આખું ગામ ત્યાં કચરો નાખે અને આખા ગામને અરજી કરી કે આ પ્લોટ અમને આપો ને મોકા ન કરો. સ્ટેશનપુર માર્ગ જાય અને ગામમાં બરોબર ખૂણા, અને ગામમાં જો ડખો આ એક પ્લોટ આખો. તો ગામના માણસો આવીને મને કે બાપુ, મેં કીધું આનો રસ્તો છે સરળ, ગામ સભા કરો હું આવું કીધું. મને કે એમ? મેં કીધું ધડાકો ઘડીકમાં રસ્તો. મને કે હાલો. એ ગામ સભા ભરીને હું ગયો. મેં કીધું આ ગામ કોનું? તો કે ધના ભગતનું. સાચું? તો કે સાચું.
તમને કઈ વાંધો કોઈને? તો કે ના ના ધણા ભગતનું તો મેં ખાવ બાપ નામ કીધું, આંગળી ઊંચી તમને ઠાકર લે કીધું. એ કે આમ તો આંગળી ઊંચી કરી. મેં કીધું તો આ ગજરાવાળો પ્લોટ છે ને ત્યાં ધના ભગતની મૂર્તિ બેઠી હતી. અરે જય બોલાવી દીધી અને પ્લોટ સવારમાં સાફ કર્યો. અઠવાડિયામાં તો ધના ભગતને ફરતો કમ્પાઉન્ડ વોલ દરોડી વાવી દીધી. ધના અત્યારે છે જ એમ. અને ધના ભગતે બેઠી દીધા. કચરો નાખવાનું બંધ થઈ ગયો. આખા ગામનો એ પ્લોટ થઈ ગયો. આખા ગામના ધના ભગત થઈ ગયા. બોલો, આખા ગામ એમ. જો એ જમીન ઉપરના પ્લોટમાં એ ખાલી ધના ભગતને બેઠી દીધા, કચરા વગરનો પ્લોટ થઈ ગયો ગામનો. એમ એકવાર ઠાકરને અંદર બેવા દો તો તમારા જીવનમાં એક કચરો રહે નહીં. કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ બધું જતું રહે. બેવા દો. મનુષ્ય જીવ વૃત્તિના કારણે, વાસનાને કારણે એ ઈશ્વરને બેસવા દેતો નથી. કારણ કે એને સુખ ભોગવવું છે અને એ વિષયનું, વસ્તુનું, વ્યાપક તત્વની અનુભૂતિનું નહીં. તો સ્તુતિ જ કરવી પડે, બીજું કાંઈ કરવાની જરૂર છે ને? ઈશ્વર છે. તમે માનો કે ન માનો, ભગવાનને કાંઈ ફેર નહીં પડે. નુકસાન ફાયદો આપણને જ. અને કલિયુગમાં કાંઈ ન થાય તો પરમાત્માનું નામ લીધા કરવું એકલું. ભાવે ગભાવે જે આવડે. જેવું તેવું ભગતડું હરિના ગુણ ગાય, જેવું તેવું ભગતડું હરિના ગુણ ગાય. સાંસ્યું હોનું પિત્તળમાં જ ન જાય. સમજ્યા? એને પિત્તળ કરતા તો બધું પૈસા આવે જ. પણ આપણે હોશિયારીમાં જ સમય કાઢ્યા કરી, અહંકારમાં જ સમય કાઢ્યા કરી. એટલે મારી આપ સર્વને વિનંતી છે કે આ ગામની ઉકળતી કળા ચડતી થવાની જ. જે મંદિરની ગામ રાહ જોતું હતું, ઈશ્વરની અસીમ કૃપા થઈ છે. તમારા પૈસાનો સદુપયોગ થયો છે, તમારી મહેનતનો સદુપયોગ થયો છે. એક પણ વ્યક્તિ બાકી ન રહેવી જોઈએ. ગામની દરેક વ્યક્તિ 3 દિવસ કાર્યક્રમમાં ને પછી દર્શન કરવા રોજ આવવાનું. ગામમાં હોય ત્યારે દર્શન કરવામાં વાંધો. બીજાના દર્શન કરો. ઉઘડો કેમ રોજ જોવો છો? તમારી ગા સામું કેમ રોજ જોવો? તમારી ભેંસ સામું કેમ રોજ જોવો? તમને ખબર છે કે નગર બહુ ઘણું રહે ખાલી. તો તમારી જિંદગી પવિત્ર અને દિવ્ય બને એના હાથો થઈને ઠાકર સામું જોવું પડે ને, ભગવાન સામું જોવું પડે કે ને. તમે કલ્પના કરો, આખું ગામ નાણાં ખર્ચી, સાંભળજો, આખું ગામ નાણાં ખર્ચી, બ્રાહ્મણોને સાધુને બોલાવી યજ્ઞ કરી યજમાનમાં બેહી આખું ગામ નાણાં ખર્ચી પાણાને ભગવાન બનાવશે. આખું ગામ નાણાં ખર્ચી પાણાને ભગવાન બનાવશે. અને એ પાણા સામે આ માણા 1000 વાર હાથ ભેગા કરી પણ એ માણા નહીં થાય. મળદનો દીકરો બહાર નીકળ્યા ભેગો તો હતો એનો એ ભવાયો તાક તૈયાર. આ જિંદગી જ. તમે વિચાર કરો, ઘેટાના પોયા, બકરીની લીંડીના પૈસા આવે છે કે નહીં? ખાતર, ઓર્ગેનિક ખાતરના અત્યારે તમે તમારી જાતને પૂછજો તમારું શું આવે એવું છે? તમે કલ્પના કરો. અરે ગાંડા બાવળને કાપીને કોલસા પાડીને વેચે ને ભાલમાં, એની ભાઈ 80 મોટરું છે. ઓલી કોલસા વેચે ને લાકડિયા કોલસા, ગાંડા બાવળ. તમે કલ્પના કરો, આપણે ગાંડા બાવળમાં જઈ ગયા, શું કામમાં આવ્યા? નડવામાં. એ કે આ ન થાય એમ કે અરે દોસ્ત યાદ રાખજો, વંશ ન રહે. વંશ ઈશ્વરી કાર્યની અંદર અવરોધક બનો. સંતને સંતાપતા 3 જાય. સત્કર્મને સંતને સંતાપતા 3 જાય. સત્તા, સંપત્તિ ને વંશ. સંતને સંતાપતા 3 જાય. સત્તા, સંપત્તિ ને વંશ. સાચું તો માનો તો જુઓ તપાસી કૌરવ, રાવણ ને કંસ. આ તો હોય ને હોય પછી બધા બોલાવે કેમ છો આમ. પછી છઠમાં કે સોળમ સોળ ચટક્યા ભરે કે લોહી. છઠમાં સોળમ સોળ કે ચટક્યા ભરે કે લોહી. પછી અસદના ઢળાય ઢોલિયા બેઠું બોલાવે ને કોઈ, પછી કોઈ બોલાવે ને. એટલા માટે આવો પવિત્ર મંગલ અવસર ધ્રુપણીયા ગામને આંગણે ઈશ્વર તરફથી મળેલી આ એક પ્રેમ સોગાદ કહેવાય. પ્રેમથી આને સ્વીકારી લ્યો. ઈશ્વરની રહેમ તમારા ગામ ઉપર ઉતરશે. યાદ રાખજો, ડાયરીમાં લખી રાખો. આ ગામ ઉપર
ઈશ્વરની રહેમ ઉતરશે, તમે ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરો, તમારા વહેમ બધા દૂર થઈ જશે. આને એક ગાંઠ વાળજો આ ગામ કે ભગવાન આવી રહ્યો છે. તમારા ભાઈ અરે ન બોલતા હોય ને તો એને પગે લાગીને કહેજો, ભાઈ મારા જે ગુના હોય એ માફ કરી દે, પણ આજ આપણા આંગણે ઠાકર આવે છે ને મારા બાપ હાલ ઉગાડા પૈકી હાલ. આ ઈશ્વરને અહીં લાવો છો એની યાદનો મંગલ દિવસ. તમે શું કર્યું? ઈશ્વરને યાદ રાખવું હોય તો બીજું બધું ભૂલી જવું પડશે. ઈશ્વરની યાદમાં જ રહેવું પડે. જગતની કોઈ વસ્તુને પ્રધાનતા નહીં, બધી ગૌણ નકામું કાંઈ નહીં, પણ ઈશ્વરથી સર્વોપરી નહીં. એક વાર એક ગાંડા જેવો માણસ રોડમાં ઉતરેલો, તેમાં મહારાજા નીકળ્યા ઘોડેશ્વર. એ કહે શું ભિખારી આલા કે એટલે ઉતરીને ખિસ્સામાં જે હોનામોર કાઢી આલા વેચી દેજે, મકાન લઈ જાય, લગ્ન કરી લેજે, વાડે લઈ લેજે, હોનામોરની કિંમત આવડા ઊભો થયો. રાજાએ ખિસ્સામાં જ કાઢીને આને આમ કર્યો ને આખું ખોબો ભરીને હોનામોર આલા કે ભિખારી વાપરજે. राधा ने जो गांडो नहीं, आ तो मान से ये कि तू जो जेब से लाता है ना वो मैं गेब से लाता हूँ, मैं उसकी याद में पड़ा हूँ, तेरे कोई याद नहीं करता. ताने जीवनी कोई जरूर नहीं हूँ बापू. आने मस्ती कहेवाय, એને વસ્તી કે પસ્તીની ન પડી હોય. આપણે આપણી જાતને પૂછવું. એટલા માટે ત્રુફણિયા ગામને એક અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. સંગઠિત થઈ, શિક્ષિત થઈ, દીક્ષિત થઈ, સુરક્ષિત થઈ, વિકસિત થઈ. આવું સરસ મજાનું પવિત્ર અંદરથી હોંશ થવી જોઈએ, અંદરથી પ્રેમ પ્રગટવો જોઈએ કે હાલો આરતીની વેળા થઈ, ચાલો ટોકરા વાગે ન્યા જઈને બેહું, મારા નાથને મળું, એની વારે વાતું કરું. પ્રભુ તારા સિવાય કોઈ છે નહીં. બાપુ સુરદાસને આંખું નહોતી તો ભગવાન ચોખ્ખા દેખાતા. સુરદાસને આંખું નહોતી તોય ભગવાન ચોખ્ખા દેખાતા. તો બધા ઓલા પૂજારીને બધા શું કે આ કે રોજ જેવા કપડાં પહેર્યા હોય ને એવું જ ભજન ગાય છે. આજ પીળા કપડાના, લીલા કપડાના, સફેદ કપડાં. કે આ બાડો ભાળતો નથી ને કેમ આનું કાયમ હાચવું પડે છે. એટલે એક દી પૂજારીઓ શું કર્યું, ઠાકરને એક વાઘા જ ન પહેર્યા, એમને નંગા ઉભા રાખ્યા દિગંબર. એ કે આ બાડાની આજ ખબર પડી જાય. એ सूरदास જેવા મંદિરમાં કર્યા તો આ પ્રભુ વાહ ટાગર વાહ આજ તો કે તુમ નંગમ નંગા કે ઓલા પૂજારી કે માર્યા મારું દીકરો આને માલિપા દેખાય તો આપણે શાળો ન કરાય. બાપુ આને અંદર પ્રેમ કહેવાય, પ્રેમ. દૂધની સેવા કરજો, છાશની સેવા કરજો, જેટલું બને. અરે કચરો કાઢવાની સેવા કરજો. અને એ ન કરો ક્યાંય નહીં, માવાન કાગળિયાને બીડીને ઠોઠાનો હોય, વરસાદ ન કરતા નગર કોઈ દી તમારું ભલું નહીં થાય. આ અડ્ડો બનાવી દીધા ને કોઈક મરી જાય ક્યાંય ભેગા થાય. આ ઈશ્વરનો દરબાર છે, આ પ્રેમનો દરબાર છે. અહીંયા કરુણા, સદગુણ, સદાચાર, અભયમ સત્ય સંશુદ્ધિર જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતમ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞ સ્વાધ્યાય તપાર્જવમ. એક દેવી સદગુણ જીવનમાં આત્મસાત થઈ જાય ને આપ ફાડીને બારો નીકળી જાય, ઈશ્વર તમારી પાછળ દોડે. મન એસો નિર્મલ ભયો જૈસો ગંગા નીર, મન એસો નિર્મલ ભયો જૈસો ગંગા નીર, પીછે પીછે હરી ફિરે કહત કબીર કબીર. ઈશ્વર પાગલ થઈ જાય તમારી પાસે. તો આ ત્રુફણિયા ગામની જનતાને આ નૂતન મંદિર છે, આને મંદિર બનાવવાનું મોકો છે. ધૂન કરો, પરત કીર્તન કરો ને રોજ આ ઢોલક લાવી. અને પૂજારી બાપુને કહું છું આ સરસ મજા તમે કોઈ નો ગાય ને ભગવાનને સંભળાવો, ધૂન ગાઓ, માણસો આવશે. સચ્ચરિત્ર પાવનકારી મંગલકારી હોય છે. અને સચ્ચરિત્રનું ગાન અને પાન કરવાથી ભાન આવે છે. અંતકરણ વિશુદ્ધ થઈ જાય, અંતકરણ દેખશું થઈ જાય, અંતકરણની આંખ ફૂટે. આ શ્રદ્ધાનો વિષય છે. એક રૂપિયો 100 વાર ગણો તો 100 રૂપિયા ન થાય. એક રૂપિયો 100 વાર ગણો તો 100 રૂપિયા ન થાય. પણ એકનું એક નામ 100 વાર રહ્યો તો કલ્યાણ જરૂર થાય. ન થાય કપડાં ઉતારી નાખીશ. હું ઘણા વર્ષો પહેલા બોટાદમાં હાલતો, તેથી રોડ બોર્ડ નહીં બોટાદમાં, પાળિયા હળદળમાં એક ક્યુ ડોઝ ગાડી આમ પડી રહેતી ઓલી વાડે નાકે.
તો હું ને રોજ નીકળું ને સવારમાં ઓલા હવાડામાં નાવા હાટું અને ગંગારામ બાપુ હનુમાનજીએ ચા પાય 4 વાગે એ ગાડી પડી રહી ને ગાડી ઉપર લખેલું હતું એ માલસા ગો બિફોર આઈ સ્લીપ. હું કાયમ વાંચું એ માલસા ગો. મારે ખુદા પહેલાં હજી ઘણું હાલવાનું બાકી છે. એમ મારે ધ્રુફણિયા ગામમાં જન્મેલા ગાંઠવાળે હે ઈશ્વર, મને મોત આવે ને એ પેલા તારું મુકામ છે ને એ મારી આંખે મારે નિરખવું છે. આ પ્રસંગ મારે નિરખવો છે, મારે અવસર પછી મને કાઢવું છે. મારા આંગણે આવું માણસે અંદર અંદર વાત કરવી જોઈએ, નશો ચડવો જોઈએ. ભાઈ આ સોંડા આપણા ગામમાં ઠાકર આવે છે. લોકો તમને ગાંડો કે મૂર્ખ કે જે કે દુનિયાના પ્રમાણપત્રો શમશાનથી આગળ કામ આવતા નથી. લોકો ગમે એ કહે ને એની શું પરવા, અમે કોઈથી ગણતા જ નહીં. દુનિયા ગમે એમ કે ઢોલ વગાડે તો એમ થાય એમ કરી લે. આ એક છે કે આપણા લખણ સાધુ ના હોવા જોઈએ. વાતો કરીને પછી આપણે બીડીઓ પીને એમ ન હાલે. તો સારા વસ્ત્રો પહેરીને તૈયાર થઈ જજો. થનગનાટ, અંદરથી ઉત્સાહ, અંદરથી પ્રેમ. તમને એમ થવું જોઈએ કે આજ ધ્રુફણિયામાં જન્મો એ સાર્થક થઈ ગયું. આજ ભગવાન ખુદ આવી રહ્યા છે. સંતો આવશે, સજ્જનોનો સાથ મળશે, સત્સંગ મળશે, ભગવાનની દિવ્યતાનું દર્શન થશે, આરતી પૂજા થશે, લોકોમાં જાગૃતિ આવે અને છેલ્લે મંદિર શું છે એનું વૈજ્ઞાનિક દર્શન કરવું. આ મંદિર છે ને એમાં ઘુમ્મટ હોય ને, આપણે ઘુમ્મટ હોય એ ક્રિએશન ટેશન છે, શક્તિ જાગૃત કરવા માટે. શબ્દ ઉપર મોકલો પાછો નીચે આવે. ઘુમ્મટ છે એ ધ્વનિ પ્રપાત કેન્દ્ર કહેવામાં. શબ્દ મોકલેલો પાછો આવે. આકાશનો ગુણ શબ્દ પાછો આવે, જાડો થઈ ઘનીભૂત થઈ. રામ મોકલો તો રામ પાછો આવે, કૃષ્ણ મોકલો તો કૃષ્ણ પાછો આવે. ભાઈ આપણે ઉપર બીજા મોકલ્યા હોય તો પછી ઉપર કાગળિયા ચડી ગયા હોય તો પછી હેઠે કાંઈ ચાંદીની ઈંટું ન આવે, કાગળિયા જ આવે. એટલે વિચારો સારા પ્રાપ્ત કરવા માટે મંદિરમાં રોજ સત્સંગ થાય. અરે અમારા જેવાને બોલાવજો. ધ્રુફણિયા ગામને હું જાહેરમાં કહું છું કે તમારે અહીંયા કોઈ કાર્યક્રમ કે પ્રસંગ હોય, મને 2-3 મહિના અગાઉ કેવું, મને બોલાવજો. હું અહીંયા અડધો કલાક તમ તાર પ્રવચન કરીશ. સામે કાયમ માટે જેટલી વાર બોલાવીશું એટલી વાર. પણ તમારું ભલું થાય એવો આ અવસર છે. એટલે મારી તમને એક સંન્યાસી તરીકે વિનંતી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો કહંપ રાખ્યા વગર, નાતી જાતિના ભેદ રાખ્યા વગર, તમારો ભાઈ રે નો બોલતા, બેન રે નો બોલતા, ગામના કોઈ ત્યાં મોઢામાં ખાણું રાખીને કેવું મારી બધી ભૂલ માફ કરી દો. પણ આ આપણે ત્યાં જગતનો તાત પધારે છે, ત્યાં પધારો. આમ તો ઈશ્વરને અંદર ગલગલિયા થાય છે, વાહ મેં માણસ બનાવ્યો લેખે લાગ્યું. બાબુ રામ આપણે ત્યાં આવે, કૃષ્ણ આપણે ત્યાં આવે. આપણે પ્રેમ વગર આપણે ભાઈ સાથે પ્રેમ ન કરીશું તો જીવનનો કોઈ અર્થ નહીં. ઈશ્વર આવે છે એનો અર્થ શું? તમારા ધર્મગુરુ આવે, હામૈયા કરો છો કે નહીં? રામ બાપુ બાવળિયા આવે હામૈયા કરો હે? પછી ભલે પછી મોટા ભાઈ હોય તો ઠેઠ આપણે ગેડીએ છીએ આવે કાળ બાપુ, ભગવાન દાસ બાપુ, નારાયણદાસ. તો આ તો જગતનો તાત. સાંભળીને વાત બધી. તો આવો મોકો છે એ તમારે જીવનની અંદર કેળવો પડશે. અને શબ્દનું જ આ કામ છે, વિચારનું જ આ કામ છે. કર વિચાર તો પામ, ઇફ યુ થિંક યુ વિલ ગેટ. વિચારનો મોકો છે. ઔષધ મળ્યું છે તમને બહુરોગ દૂર કરવાનું, એને પીવું પડશે. તો રામને જીવનમાં અંતરમાં બેસાડો, કૃષ્ણને અંદર. ચિત્તચોર, ગોપીઓનું ચિત્તચોર લીધું કૃષ્ણે. વિક્રહેતુ કામા કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્ત વૃત્તિ દધ્યાદિકમ મોહ વસાદવોચત ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. દહીં દૂધ માખણ વેચવા નીકળેલી ગોપીઓ, માથે માટલું તોય કે લેવા જ કોઈને હરી.
દધ્યાધિકમ મોહ વસાત. મોહથી ચિત્ત ઈશ્વરને આપી દેવામાં તો ચિત્ત વ્યાપક પ્રેમ સ્વરૂપ છે, મોહ પ્રેમ થઈ જશે. અને જગતની નાશવંત વસ્તુને અંદર તમે પ્રેમ કરશો ને તો એ નાશવંત છે, શાશ્વત નથી. એટલે તમારે એ મોહ થઈને ઉભો રહેશે. શાશ્વત પ્રત્યેનો મોહ પણ પ્રેમ થઈ જાય અને નાશવંત પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ મોહ થઈને ઘાતક પુરવાર થાય. કોઈ એવી ઈચ્છા થઈ કે ભગવાન મને મળે, પૈસા મળે એ સિવાય વાત નહીં. પૈસાથી જીવી શકાય? પૈસા નકામી વસ્તુ નથી, પણ પૈસા સર્વસ્વ નથી. પહેલા પ્રભુ, પછી પંડ, પછી પદાર્થ, એમ જીવવું જોઈએ. પહેલા સત્ય, પછી શરીર અને પછી સંપત્તિ, એમ જીવવું જોઈએ. માટે આપ સર્વને વિનંતી કે શિખરની અંદર ભગવાન બિરાજમાન થશે. એ એક્સપાન સ્ટેશન છે. એ દિવ્યતાઓના આશીર્વાદ ધજાની લહેરમાંથી આખા વિશ્વ ઉપર મંડરાશે અને તમારું પરમ કલ્યાણ થશે. ફરી વાર કહું, દ્રુફડિયા ગામની ચડતી કળા અને આ મંગલ અવસર છે. દરેકે વિશુદ્ધ ભાવથી આમાં કામ કરવું પડશે, સહકાર આપો. કયો એક વ્યક્તિનું કામ નથી, ઈશ્વર કોઈને એકનો નથી, ઈશ્વર બધાનો છે, બધામાં છે, આપણો પણ છે. એટલે આપણે અને ગામના દરેક આબાલ વૃદ્ધ દરેકને સાથ સહકાર. તમારાથી ગાય ન બની શકે તો ગાય નહીં, કચરો ભેગો કરી લ્યો, બુંગણ પાથરી દો, અરે કોઈની સેવા કરો. તમારે જે બને એટલો સાથ અને સહકાર આપો તો તમારું પરમ કલ્યાણ થઈ જશે. અને આ નિષ્કામ કર્મ કરવાનો, છેલ્લી વાત, આ નિષ્કામ કર્મ કરવાનો એક મોકો છે. લાલચ વગર, ફળની આશા વગર સત્કર્મ કરી લેવાનો અને આશીર્વાદ મેળવી લેવાનો. સત્કર્મ સ્વયમેવ આશીષ. નિષ્કામ કર્મ કરી લેવાનો મોકો છે. એક ભાઈ મરવાની તૈયારીમાં હતા ને, તો કે મારે 3 ભાઈબંધો હતા, 3 બોલાવું. તો બોલાવ્યા. એ કે મારી યારે આવશો ને? એ કે ક્યાં? એ કે હું જાઉં છું ઉપર. તું એ કે ઠીક લાગે. પેલો ભાઈબંધ કે અમે તને બધું લઈ દીધું, ક્યારે ના પડી, તારા આટલું ખર્ચાઈ ગયા અમે, પણ હારે નહીં આવ્યો. તો કાંઈ નહીં, બીજાને પૂછ્યું, તમે કે અમે કે તને લાલન પાલન કર્યું, મોટો કર્યો, મકાન ને આ બધું પરણાવ દડાવ, પણ હવે કે હારે અમે તો બધું શમશાન સુધી આવી, હજી હારે ન આવી. ત્રીજા ભાઈબંધને પૂછ્યું કે કામ? એ કે હું અત્યારે હારે હતો ને પછી હારે આવીશ જ, આવતા જન્મે હારે આવીશ. એમ? તો કે હા. ધનાની ભૂમો પશવશ્ચ ગોષ્ઠે, ભાગવતમાં કીધું, ધનાની ભૂમો પશવશ્ચ ગોષ્ઠે ભાર્યાગ્રહ દ્વારી જના સ્મશાને દેહશ્ચિદાયામ પરલોક માર્ગે કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ. એક પેલો ભાઈબંધ પૈસા ધન, એને આપણે બધું લઈ દીધું પણ હારે ન આવે. બીજો ભાઈબંધ પરિવાર, એને આપણને રાખ્યા, મોટા કર્યા, પરણાવ્યા બધું, પણ એ આવે નહીં, શમશાન સુધી જ આવે, સ્ત્રી બાયણા સુધી જ આવે. અને ત્રીજો ભાઈબંધ કર્મ, એ તમારે હારે આવે. એટલે કર્મ જેવું કર્યું હોય એવું ફળ પ્રાપ્ત થાય. તો આ નિષ્કામ કર્મ કરવાનો, ફળની આશા વગર જીવનને પવિત્ર કરવાનું, ઉપાસનાનું મંગલ પદાર્પણ માટે, મંગલાચરણ માટે, અંદરથી કચરો કાઢી નાખવા માટે કૂદી પડવાનો આ મોકો છે. કોઈની રાહ જોતા નહીં. જો શંકા કરી અને અંદરથી બીજો વહેમ જાગૃત થયો, આપણે શું કામ છે કે એ તો એ વાલજી જાય છે, આપણે શું કામ છે સોંગડો થાય છે, આપણે શું કામ છે એ દોડે દરબાર થાય છે, એવો વહેમ રાખશો નહીં. આ બધાનું છે, કૂદી પડવાનું છે. ફરતા ફરફર કરશો તો ભલું નહીં થાય. ચલો એક દ્રષ્ટાંત વાત યાદ આવી ગઈ એટલે કહી દઉં, પછી મારો વખતે સમજ કરું. એક વાણિયો તુલસીદાસજી પાસે 29 દી સુધી જઈને બેઠો. તુલસીદાસજી કાયમ કહેતા, તુલસી નફા વિચારીએ ભલે બુરે છે ક્યાં કામ, ભૂતન છે મિલે હનુમાન તો હનુમાન છે મિલે રામ. વાણિયાને કે તું આવે શું? એ કે તમે ભગવાન રામ હારે વાતું કરો ને? તો કા તો મારે એના દર્શન કરવા છે. તુલસીદાસજી કે એમાં શું હતું? આમ તલવાર કાઢીને વાણિયાને પકડાવી. વાણિયાને તલવાર બળાચ્યા. સંત બચન પરમ હિતકારી. એ કે આનું શું કરવું? એ કે હવારમાં પ્રાગળ હોય છે, પાદરમાં જઈને ખાડો કાઢીને મૂઢ દ્રબી દઈએ અને પીછી ઉપર જય શ્રી રામ કહીને પડી જાય એટલે ભગવાન હાજર.
અને વાણિયો ઉપડ્યો, કોની ભક્તિ કરે નહીં, ભરવાડ ફેરવે નહીં માળા, વાણિયો તલવાર બાંધે, બધા માર ખાવાના શાળા. ભરવાડ સેવા માલધારી, બાપુ હળદરમાં મને 14 વર્ષ સુધી એ ખાંભલા અને હાલ પરિવારે રોજનું 4 શેર દૂધ શાળાનું પાયું. મારે કોઈ રોટલાની પરવા નહોતી. બોલો લ્યો, આ મોટું જીવતું હરતું ફરતું અન્નક્ષેત્ર. રોજ વાડી આવે, મને કે બાપુ લાવો લ્યો કરજો, ભાઈ લગધીર ને ભાઈ હામો તરત લોટો ભરી દે, મારા રામ તરત નાંગળી દે તાજે તાજે. ગાળવા બાપુ ત્યાં કાંઈ હતું જ નહીં, પહેરવા કપડા. પણ બાપુ આ 4 શેર દૂધ આપી દે, હું બહુ કરું. એ વખતે બાપુ સ્લીપરના ચંપલના પૈસા નહોતા કોઈની પાસે. આવા સમયે તો આ તમારી ઓળખાણ છે. ઓળખાણ મીટે એટલે રમખાણ શરૂ થાય. ઓળખાણ મિટાવવા માટે વખાણ શરૂ થાય. ઓળખાણ છપાવવા માટે લખાણ શરૂ થાય. અને એ બધા તાણ પેદા કરે. ઓળખાણની જાણ ન થવી જોઈએ અને પ્રભુના શરણમાં જીવન સમર્પિત થઈ જવું જોઈએ. એ હવારમાં વાણિયો તલવાર લઈને ગયો પ્રાગડ વાક્યમ, ખાટો ગાળીને મૂળ દ્રબી અને બીજા માથે પડવાનું બદલે ગોળ ગોળ ફરવા માંડ્યું. એ કે મારું દીકરું આ બૈરા છોકરાનું શું થાય આપણે સાહેબ? એ તો ઠીક, પણ આ ભેઢી ને પૈસા ને બધું ક્યાં જાય પછી? એ કે ફરતા ફરતા એ જે નબળો વિચાર આવે કે બાવાનો હું ભરવા ચડાવી મારા દીકરા કાંઈ વળે નહીં તો એને માર્યા નહીં કેમ તેમ. નબળો વિચાર, નિકૃષ્ટ વિચાર. નબળો વિચાર આવે ત્યારે માની લઉં નખોદ સિવાય કાંઈ ન. નબળો વિચાર આવે, આ સબળ અને પ્રબળ વિચાર મનુષ્ય પરમાત્માની હાકળ હલાવી નાખે, માયના ખુલી જાય. દાસી જીવને ખોલી નાખ્યા. સબળ અને પ્રબળ, હું તમારો છું અને જાય તો તારી જાય, 2 માના ને 2 બાપના, મારા કાંઈ નહીં, તારે બધું. પણ તમે એના થઈ જાઓ. એના થઈ જવા માટેનો મંગલ અવસર દ્રુપણિયાને, ભગવાનના થઈ જવાનો. બાકી યુટિલિટી ઉપર લખી નાખે ઠાકર સાઈડ આપે એ આટો આનો છે કાલે કે સૂર્ય વંદના કા જય વડવાળા. તમે લખો, હું કહું છું લખો, ન લખ્યો લખજો. તમને આ માર્ગ ઉપર સાઈડ મળી જાય છે ને બાપુ, હું સંન્યાસી કહું છું કાળજામ લખો ને તો ઉપર હોટ સાઈડ મળી જાય. લખો ઉપર, આ લખો અંદર કાળજામ લખો, સાઈડ મળી જાય. નગા લખાય લખ્યું, કાળજામ લખ્યું, એ લખ્યું સ્કૂટર ઉપર એમ કાળવા સંત લખ્યું. અંદર લખો, સમંદર તરી જવાય. મોકો છે. એ ગામના દરબારમાં હું ગયેલા, વડા ઉભરાવે, એટલે પાનાજન કે તું શું આ તલવાર ને બધું આપઘાત કરવા આવ્યો? તને કહું કે ગાળ દીધી હોય તો એની જીભ કાપી નાખું, આંગળી ચીધી હોય આંગળી. તું મારા ગામનો નગર શેઠ છો, મારી આબરૂ છો, અને તું આવી રીતે તું કે આવી રીતે આપઘાત કરવા આવ્યો? ચાલો વાણિયો કે ના ના આપઘાત કરવા નથી આવ્યો. તો મને તો તુલસીદાસજીએ કીધું કે એની માં જે કૂદી પડે ને એને ભગવાન રામ મળે. દરબાર કે સંતે કીધું હા કે તુલસીદાસ બાપુ ના છોકરા. બાપુ કેટલો વૈશ્વા. દરબાર ઘોડી પરથી નીચે ઉતરે ને પેટ છોડીને જય શ્રી રામ કહીને તરત તલવાર ઉપર. બીજો વિચાર નહીં, દૂજો નહીં, નો સેકન્ડ ધેટ ઓલ. ભગવાન હાજર. દરબાર ભગવાન હારે વાત કરે તો વાણીઓ આમ હાથ પકડીને કે બાપુ કોની યાર બોલો તમે? બાપુ કોની યાર બોલો? થોડીક વાર પછી ભગવાન અંતર ધ્યાન થાય કે બાપુ તમે કોની યાર વાત કરતા? ભલા માણસ જેને જોયા એ બોલે નહીં, જે બોલે એને જોયું નહીં. એમાં આપણે આ તારીખ નજીક આવી રહી છે, 22, 23, 24 છે ને, આમ ગોળ ગોળ ફરતા નહીં, કૂદી પડજો. બીજાની રાહ ન જોશો, નહીતર ઈશ્વર તમારી રાહ નહીં જોવે. યાદ રાખજો. એ આમ નેવા માંડીને બેઠો જ, જેમ માવતર ગઢું માવતર નેવા માંડીને બેઠું હોય ને, હમણાં શા લઈને આવશે, હમણાં ગરમ રૂટો લઈને આવશે, હમણાં શાળાનું દૂધ લઈને આવશે, હમણાં ગાવાનું દૂધ લાવશે. એમાં સૃષ્ટિનો નિયંતા, દ્રુપણિયામાં મારી પ્રજા,
મારા બાળકો મારા છોકરા આમ નેહડા કોર નેજો કરશે, આમ દરબારું રહેતા છે નેજો કરશે, આમ કણબી રહેતા ને યાદ રાખજો એના નેજામાંથી જે નીકળી ગયા ને એને પછી હેંજા નહીં રહે, એનો મેળ વિખાઈ જાય છે. માટે એના નેજામાં રહેજો, એ ભાળે એમ રહેજો. ભાગવાની તૈયારી ન કરતા, નોખા પડી જવાની તૈયારી ન કરતા, ભેગા રહીને એક હમથી આખા ઇલાકાની અંદર ખબર પડી જવી જોઈએ કે ધ્રુપણિયા ગામે પ્રતિષ્ઠા છે, હંપ ને માથે સોંપું કાઢ્યું છે. આજ દી સુધી જે હોય પણ તમારો વ્યક્તિગત કંકાસ ઈશ્વરની આ અવતરણ વખતે ઊભો કરતા, નગર ઈશ્વરને દુઃખ થશે, અને ઈશ્વરને દુઃખ થાય એટલે આપને સુખ ક્યારેય ન મળે, આશા ન રાખી. એવું છે. તો આપણે બધા શાંતિથી સાંભળ્યું. હું થાકી જાઉં છું, કુંભ મેળાની તૈયારી કરું છું. ફરી એક સાધુ તરીકે વિનંતી, હું હરિદ્વારથી આવીશ એટલે સીધો આ તમારા ધ્રુપણિયા ગામના મંદિરના દર્શન કરવા આવીશ, તમને વચન આપું. બીજું આ ધર્મગર્ભના સાધુનું ધ્યાન રાખજો. ભાઈ આ તુલસી ક્યારો કહેવાય, એનું ધ્યાન રાખો. આ કાંઈ જમીન બમીન તો છે નહીં એની મેં, એને એના બાળ બચ્ચા એનો રોટલો જો કે ગામમાં થતું એમાં તો હું કહેવાનું પડે એટલે કહું એનું ધ્યાન રાખવું. અને ઈવડે એ હંપીને રહેવું. અને ભગવાન એવા સરસ તુરખામાં મસ્તરામ બાપુ આરતી કરતા હોય ને તો પડખે ઓલા દરબાર આવીને એમ કે બાપુ 12 વાગ્યા શું તમને કાંઈ ખબર છે? એટલા બધા મસ્ત થઈ આરતીમાં. બાપુ એનો રામ કહે નહીં હો, એનો રામ ન કહે, સમજ્યા? એની અંદર વહે. એમ આપણે આ મોકો છે, આપણી આંખમાં આંસુ ન પડે. આમ ભગવાનને ભાળે ત્યાં વાહ પ્રભુ વાહ, ત્યાં આજે લાજ રાખી અમારા ગામની. હા, તમે એને ઠપકો હોત આપી શકો, તમે એની અરે પ્રેમથી વાતું કરી શકો. અમારા ચોટીલાની અંદર ધારસી ભગતની જગ્યામાં ધારસી ભગતે ભજન લખ્યું છે, ઇન્દ્ર સભામાં ચર્ચાયું ચાલી, સીબી સભા નહીં સતવાદી, ઇન્દ્ર કે પારખા લેવા. આ ધારસી ભગતનું લખ્યું. આહુડાની આંખમાંથી એને તો આખો ઓટલો આહુડા જ ભરાય જાય, તેમ ઠામડું ભરાય બાપુ. અને એ એક રોટલો નાખા રીંગણાનું શાક દાળીમ ધરે, અને એક દૂધ આકર્ષેડી ગાનું એ ધરે. થોડીક વાર પછી થાળી લેવા જાય ને તો લોટું બધું ખાલી હોય. બાપુ આ જિંદગી કહેવાય, આ ભક્તિ કહેવાય, આ પ્રેમ કહેવાય. અને આપણે ભાઈને ન બોલાવી ખાવા, પછી બાવાના હાર પહેરાવાને શાલ ઓઢાડે ને પૈસા આપે. યાદ રાખજો, કોઈ દી ભલું ન થાય. તમને તમારા ગમતા નથી તો બીજા તમારા કોઈ દી થાય જ નહીં, યાદ રાખજો. આ તો તમારું ગામ છે અને મોકો છે. આવો, કોઈના ઘરે લગ્ન નથી એવું ને આપણે, આ તો તમારા આખા ગામને ત્યાં મંગલ અવસર છે. ગમે એ જાતિ જ્ઞાતિનો હોય ને બધાને આવકારજો, બધાને પ્રેમથી જમાડજો, બધાને. અને તૂટી મરજો, જે થાય દૂધ છાશ રોટલા શાક જે કાંઈ મહેમાનો તે હાંસવજો. આ કોરોનાનું ધ્યાન રાખજો ને ઓલા બાંધી રાખજો, એ મારો દીકરો ક્યાંક દીકરી ગયો છે, સમજ્યા? એટલે આ બધું જીવનની અંદર ઉતારજો, એ જ અભ્યર્થના. રામચંદ્ર ભગવાન કી, કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી. ઓમ નમઃ પાર્વતી પદે, હર હર મહાદેવ. ખૂબ ખૂબ આભાર બાપુ. શબ્દોની છણાવટ કરીને બાપુએ લગભગ બધું કહી દીધું છે. શું કીધું છે ને હવે આપણે શું કરવાનું છે? આપણા ગામનો ઉત્સવ છે, યાદ રાખજો. અયોધ્યાની અંદર રામનો જન્મ થયો ને અયોધ્યાની આખી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. અયોધ્યાની અંદર વનવાસમાંથી રામ આવતા હતા અને આખો અયોધ્યાનું પરિવર્તન, આખું ગામ પરિવર્તન થઈ ગયું. એ જ ઉત્સવ, એવો જ ઉત્સવ આ ગામની અંદર ધ્રુપણિયાની અંદર આવતી 22 તારીખે થવો જ જોઈએ. બધા મતભેદ ભૂલી જવાના. આજુબાજુના બધા ગામની અંદર, બોટાદ જિલ્લાની અંદર પડઘા પડવા પડે કે નહીં, ધ્રુપણિયાની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મંદિરની કરી આ મંદિરની પવિત્રતા જાળવવાની છે, યાદ રાખજો. બધાએ ખૂબ સાથ સહકાર આપવાનો છે, અને તમારો સાથ સહકાર હશે તો જ આ ગામનું સારું થવાનું છે, અને તો જ તમારા ગામનું નામ છે બીજા ગામની અંદર જશે. બાપુ હરિદ્વારમાં બેઠા બેઠા પણ તમારા આ ગામના
વખાણ સાંભળવા પડે કે નહીં, ધ્રુફણિયાની અંદર હું ગયો હતો અને એ ગામની અંદર 3 દિવસ ધામધૂમથી ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો. બાપુ ત્યાં પણ રાજી થવા પડે. અને બાપુ એ બીજું પણ કીધું છે કે ત્યાંથી હું આવીશ એટલે સીધો પછી હું અહીં આ મંદિરે આવીશ. ફરી વખત આપણે તાળીઓથી બાપુને વધાવીએ. નિર્વિઘ્ને આપણું કાર્ય ખૂબ સારી રીતે પૂરું થઈ જાય. આજુબાજુના ગામની અંદર નોંધ લેવાય કે ન લેવાય યાદ રાખજો, આપણા ગામની અંદર નોંધ લેવાવી જોઈએ. આપણું છે, આપણું પોતીકું છે. દરેક ઘરની અંદર મતભેદ હોય, પણ આ કાર્યક્રમની અંદર ભૂલીને પણ મતભેદ કે મનભેદ ભૂલીને એક થઈને પણ આ કામ સારામાં સારું થવું જોઈએ એવી અભ્યર્થના સાથે હું વિરમું છું. વિરેન્દ્રસિંહ સોલંકીને હું નમ્ર વિનંતી કરું કે આજના આ કાર્યક્રમની આભારવિધિ કરે. વિરેન્દ્રસિંહ સોલંકી. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના ચરણમાં વંદન, બાપુના ચરણોમાં વંદન. અમારા ધ્રુફણિયા નાનકડા ગામના ગ્રામજનોનું જે એક ઈચ્છા હતી કે બાપુ સમૈયામાં પધારે, પણ બાપુ અત્યારે હાજર નથી. પણ અમારા નાના ગામના આમંત્રણને માન આપી અગાઉ તમે સમય આપી અને અમારા ગામના લોકોના માનસ પટેલ ઉપર જે તમે પવિત્ર શબ્દોની જે વર્ષા કરી છે તેના માટે આખું ગામ ઋણી રહેશે. આ બાપુ જે આપણા ગામમાં પધાર્યા છે એ આપણા માટે બહુ મોટો લાવો અને અવસર છે. બાપુ આવ્યા એ આપણા માટે ખૂબ બહુ મોટો અવસર, એના કરતાં પણ શબ્દોનો આપણે પૂરા પાડવી એવું ટાણું છે. તમે અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા એ માટે આખું ગામ આપણું ઋણી રહેશે. આપ બાપુ કુંભ મેળાનો કાર્યક્રમ પતાવી અને જે આપણે તમે જે કોલ આપ્યો છે એમને કે હું પધારીશ રામજી ભગવાનના દર્શન કરવા, એ ટાણાને અમે રાહ જોઈશું અને અમારા હૃદય કમળથી તમારા સ્વાગત માટે એ વખતે પણ તૈયાર રહીશું. એના માટે પણ તમારા ચરણોમાં વંદન અને ખૂબ ખૂબ આભારી ધ્રુફણિયા ગામ. જય શ્રી રામ. ખૂબ ખૂબ આભાર વિરેન્દ્રસિંહ. સંતોના સાનિધ્ય હોય ને સંતોના આશીર્વાદ આપણી સાથે હોય એટલે આપણા કાર્યની અંદર કોઈ વિઘ્ન આવે જ નહીં અને આવશે પણ નહીં. એ જ ધ્યેયથી આપણું આ આવનાર જે સરસ મજાનો આ ગામનો ઉત્સવ છે એ ખૂબ ધામધૂમથી પૂર્ણ કરશું. આ એ સાથે આજે પણ આ કાર્યક્રમને આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.